اور مشرف کی درخواستوں پر چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ وزارت داخلہ نے درخواست میں موقف اپنایا، مشرف کو صفائی کا موقع ملنے تک خصوصی عدالت کو کارروائی سے روکا جائے۔ حکومت کا خصوصی عدالت کی تشکیل پر بھی اعتراض۔ پرویز مشرف کے خلاف کیس صحتیابی تک مؤخر کر دینا چاہیے۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کہتے ہیں کیس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوئی، نون لیگ کی کابینہ میں منظوری نہیں لی گئی۔ نواز شریف بیماروں کی طرح باہر جاتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا۔ زرداری کا علاج ملک میں نہیں ہو سکتا ہے تو انہیں بھی باہر جانے کی اجازت دینی چاہیے۔ فارن فنڈنگ کیس میں کچھ نہیں، الیکشن کمیشن کسی جماعت کو نااہل نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو نے پرویز مشرف کو بھگوڑا اور غدار قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ایک بھگوڑے غدار کا مقدمہ چل رہا ہے۔ چیف جسٹس کے مطابق فیصلہ جلد آنے والا ہے، لیکن عمران نیازی کی حکومت غدار بھگوڑے کو بچانے کی کوشش۔ مزید کہا آج اے پی سی میں اہم فیصلے ہوں گے۔ اپوزیشن کی 9 جماعتوں کی کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوگی۔ فضل الرحمان کی دعوت پر بلاول بھٹو بھی اے پی سی میں شریک ہوں گے۔ حکومت مخالف تحریک سے متعلق پارٹی کی پالیسی سامنے رکھیں گے۔ نون لیگ کی طرف سے ظفر الحق کی قیادت میں وفد شریک ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی عدلیہ کے متعلق متنازع تقریر کا کیس سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ آج درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست گزار کے مطابق 18 نومبر کو عمران خان کی تقریر میں اعلیٰ عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ تقریر توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کی سماعت آج ہوگی۔ وزیر اعظم نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر رکھی ہے۔ جسٹس محسن قیانی نے گزشتہ سال پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ ادھر غیر ملکی اور ممنوعہ فنڈنگ کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی آج تینوں بڑی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی چھان بین کرے گی۔ نواز شریف کا لندن برج اسپتال میں طبی معائنہ، دل کے مختلف ٹیسٹ۔ سرجن پروفیسر سائمن ریڈوڈ نے اینجیو پلاسٹی کا مشورہ دے دیا۔ ڈاکٹر عدنان کے مطابق معالجین نے نواز شریف کو اسپتال داخل ہونے کی ہدایت کی۔ پی ای ٹی سکین جمعرات کو ہوگا۔ شہباز شریف کہتے ہیں ڈاکٹرز ہیماٹولوجسٹ کی رپورٹس کا انتظار کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کے متعلق سوال پر بولے اللہ ان کو ہدایت دے۔ ٹک ٹاک گرل حریم شاہ کی نون لیگی ایم این کے ساتھ ڈانس کی ویڈیو وائرل۔ محمد امین گلگت بلتستان سے مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی ہیں۔ محمد امین کا ویڈیو پر رد عمل کہا حریم شاہ گلگت بلتستان میں کلچر شو میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ تقریب کے دوران حریم شاہ کے ساتھ رقص بھی کیا۔ رومانیہ میں بحر اسود میں مویشیوں سے بھرے بحری جہاز الٹ گئے۔ پنہائٹ بحری جہاز سعودی عرب جا رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آصف زرداری صاحب کا کیس جو ہے وہ کل ہماری درخواست سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے کہ ان کو جو ان پہ وقوع بنایا جا رہا ہے، جو گواہ گھڑے جا رہے ہیں، جو شہادتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گھڑی جا رہی ہیں، وہ ساری سندھ سے ریلیٹڈ ہے۔ اور یہ پیپلز پارٹی ہے جس کو ہمیشہ مثال بنایا جاتا ہے۔ بھٹو شہید کا کیس تھا تو وہ واحد کیس ہے پاکستان کی تاریخ کا جو مرڈر ٹرائل ہائی کورٹ میں جا کے ٹرائی ہوا، سیشن کورٹ میں نہیں، اور ایک اپیل ہوئی اور عدالتی قتل ہوا۔ اور یہ ایک انوکھا کیس ہے کہ وقوع سندھ کا بنا رہے ہیں، ملزم سندھ کے ہیں، گواہ سندھ کے ڈال رہے ہیں، کاغذ سندھ کے بنا رہے ہیں، سب کچھ، اور کیس یہاں لایا گیا یہ بنیاد بنا کے کہ وہاں نیب کے اوپر پیپلز پارٹی اثر انداز ہو جائے۔ وہاں کی عدالت میں کیس نہیں چلانا کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی عدالتوں پہ اثر انداز ہو جائے گی۔ وہاں کی سپروائزری کورٹ جو ہائی کورٹ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے سامنے بے بس ہو جائے گی۔ لہذا اس مفروضے پہ کیس یہاں شفٹ کیا گیا۔ یہ مفروضہ اگر مانے
तो फिर पंजाब के अंदर पंजाब की हुकूमत क्यों यहाँ की नैब पे, अदालतों पे या हाई कोर्ट पे असरअंदाज नहीं हो सकती? फिर मरकजी हुकूमत क्यों नैब पे, क्यों हाई कोर्ट पे और क्यों ट्रायल कोर्ट पे असरअंदाज नहीं हो सकती? क्या यही वजह है कि पीटीआई के जिन लोगों को नैब ने कुछ दिनों के लिए गिरफ्तार किया, उनके केसेस खत्म करके क्लीन चिट दे दी गई, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, यहां भी नहीं पकड़ा जा रहा? तो क्या यही वजह है कि आपका ये जो थीसिस है ये दुरुस्त है? हम कह रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। हम इसीलिए वहां गए हैं, और अगर ये दुरुस्त है और हमारे केसेस यहां ट्राई होने हैं तो फिर ये सारे केसेस फिर सिंध की अदालतें बंद कर दें, फिर सिंध की नैब को बंद कर दें, फिर सिंध की हाई कोर्ट को भी बंद कर दें, फिर सारे केस यहां लाए ना। हमारा ये इशू है। सवाल ये है, हम फिर भी इंसाफ के लिए अदालतों के अंदर गए हैं, कल तारीख लगी है, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने अपना जो हमारा अदालती रास्ता है वो क्या इख्तियार करना है। लेकिन हुकूमत के खिलाफ इंशाल्लाह ताला हम, आज रहबर कमेटी की मीटिंग है, कल पार्टी रहनुमा मिल रहे हैं, और हम इस हुकूमत को बिल्कुल अब भेज के रहेंगे, ये तय हो गया, क्योंकि अब ये अगर चलेंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात बतौर खास उन्होंने कही है, वो ये कही है कि अगर 4-6 माह और इसी तरह से चल गया सिस्टम तो फिर शायद ये कोई भी आकर संभाल ना पाए। और जरदारी साहब ने कहा है, और इससे पहले इससे मिलती जुलती बात चौधरी शुजात साहब जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो भी कह चुके हैं। और आपको पता है कि आसिफ जरदारी साहब की कितनी गहरी नजर होती है, और उनका ख्याल है कि अगर बहरान इसी तरह से रहा तो ये शायद फिर किसी के बस के बात ना रह जाए। मुझे दे दे जी प्लीज, मैं देख लेता हूँ जी। मैं बताइए कि आज जरदारी साहब से आपकी मुलाकात भी हुई, यहाँ नवाज शरीफ लंदन चले गए इलाज के, बातचीत हुई है कि वो खुद भी जमानत के लिए अप्लाई करें, क्योंकि अब तो रास्ता काफी साफ हो गया है। देखिए, बात रास्ता साफ होने की नहीं है, हम ये कह रहे हैं हमारा ट्रायल नहीं हो रहा, केस ट्रायल नहीं हो रहा, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, कोई जो है रेफरेंस फाइल हुआ उसमें इजाफी रेफरेंसेस फाइल होते जा रहे हैं, कागज बढ़ाते जा रहे हैं, वो ट्रक लोड बनाते जा रहे हैं ताकि वो कागज को देखता रहे तो बड़ा लंदा लगे। ये माजी में भी होता रहा, यही काम सैफुर रहमान जब एहतसाब ब्यूरो में था, सैफुर रहमान ने भी यही काम किए थे। सो हम कह रहे हैं कि कल हमारा केस लगा हुआ है, वो अगर सिंध शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह ताला वहां फैसला करेंगे। लीगल टीम उनके पास आज भी गई है मशावरत के लिए, फिर बैठ के फैसला करेंगे कि हम रावलपिंडी की जानिब से साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी बहन के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस है वो दायर किया गया है। इसके साथ साथ कायम अली शाह को भी नैब ने दोबारा तलब कर लिया है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ जी, इसी के बारे में तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें बार बार तलब करते हैं, एक दफा शाह साहब को क्लीन चिट देते हैं, फिर किसी को नाराजगी होगी बुला लिया गया है, तो वो तो हुकूमत खुद कह रही है ना कि हुकूमतें, सिंध हुकूमत पे इल्जाम है ना कि वो नैब पे असरअंदाज होती है, इसलिए जरदारी साहब का केस यहाँ पे है, वो सिंध की अदालतों पर असरअंदाज, तो ये भी असरअंदाज हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वैसे सुना है कि ये 65 वॉल्यूम का है, ये रेफरेंस 65 वॉल्यूम का है, लेकिन पहले जब सैफुर रहमान ने किया था तो वो 85 वॉल्यूम का। जरदारी के बंदे ऐसे वापस कर रहे हैं। हाँ जी, ये किसी संजीदा सवाल पे आए, मैं किसी संजीदा सवाल का जवाब दूं। एक मिनट, मुझे इन सवालों का जवाब देना। ये बताएं कि रहबर कमेटी का भी इजलास होना है, एपीसी भी होनी है, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की शिरकत मुतवक्को है। आप ये बताएं कि आप ऐसा फार्मूला लेकर जाएंगे ताकि चेयरमैन सदर आसिफ अली जरदारी को भी कोई रिलीफ मिले ताकि उस एपीसी में बैठ। हम किसी डील, किसी रियायत, किसी फार्मूले को लेकर नहीं जाएंगे वहां। हम अदालतों से इंसाफ नहीं मिला तो भी अदालतों में गए हैं, मिला तो भी अदालतों में गए हैं, अब भी अदालतों में जाएंगे। हम कानून की अदालतों में भी जाएंगे, अवाम की अदालतों में भी जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला मादी में भी बेगुनाह हुए अब भी होंगे, लेकिन वहां पे हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, मुल्क के इश्यूज हैं, इस हुकूमत को घर भेजने के इश्यूज हैं, और बाकी ये सवाल जो है ये चेयरमैन से रिलेटेड है। चेयरमैन साहब बताएंगे आपको कि वो क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए जरदारी साहब को हॉस्पिटलाइज हुए, तबीयत भी खराब है, लेकिन जो उनका हेल्थ बुलेटिन
पेशेंट है वो कोई नहीं बता पा रहा कि क्या उनका पल्स रेट क्या है, हार्ट बीट क्या है, शुगर लेवल किस तरह हो रहा है, ब्लड प्रेशर क्या है, इस हवाले से हमें बताया। साहब हम तो यही गुजारिश कर रहे हैं, बार बार हमारा मुतालबा था क्या, एक तो हमारा केस सिंध से रिलेटेड असल वापस भेजें ताकि इस मुल्क में इंसाफ का जो पैगाम है चले, एक तासर है वो तो पूरा हो जाए।